Good afternoon, all of you. Am I audible? Yes. Okay. In the last lecture, we have discussed laser. When any incident radiation strikes on the surface, then there are three processes. Which are these three processes? The first one is the stimulated absorption. Second one is the spontaneous emission, and the third one is the stimulated emission. These three processes are happened when any photons interact with the material or the atom. So what is the stimulated absorption? काय असते हे stimulated absorption? When any incident photons interact with a atom, then this atom, which atoms are, or these atoms are uncharged or the neutral. These neutral or uncharged atoms absorb the photonic energy and get excited and jumps E1 level to the E2 level. E1 level and E2 level, these two levels are the energy levels. E1 level is the having the lower energy level or the ground state. E2 level is the higher energy level, or we call this is the excited state. And the second process is the spontaneous emission. After time interval 10 raised to minus 8 second to 10 raised to minus 9 second, atoms or the excited atoms which are present on the E2 level immediately jumps, or there is the downward transition. When there is the downward transition or de-excitation, there is the emission of energy. How much energy emitted? जेवढी एनर्जी त्यांनी ऍब्सॉर्ब केली होती तेवढीच एनर्जी तो काय करेल, इमिट करेल. किती एनर्जी त्याने ऍब्सॉर्ब केली होती? दिस इमिटेड एनर्जी और द ऍब्सॉर्ब्ड एनर्जी इज इक्वल टू द एच न्यू. मग एच न्यू म्हणजे किती असते? द एनर्जी डिफरन्स बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स, दॅट इज द E2 minus E1. E2 minus E1 is equal to h nu. That much energy absorbed by the atoms when there is the stimulated absorption. And when there is the emission, spontaneous emission, the emitted energy is again is equal to h nu and is equal to E2 minus E1. That is the energy difference between the two energy levels. What is the third process? There is the stimulated emission. What is mean by the stimulated emission? Stimulated emission मध्ये काय होत असतं? When any excited atom is on the excited state, means the atom, on that atom there is the energy. This atom absorb extra photonic energy h nu for the immediately transition from E2 level to the E1 level. E2 लेवल वरून E1 लेवल वरती पटकन त्याला खाली येण्यासाठी, डाउनवर्ड ट्रान्झिशन होण्यासाठी तो काय करत असतो? एक्स्ट्रा एनर्जी ऍब्सॉर्ब करत असतो. तो किती एनर्जी ऍब्सॉर्ब करत असतो? एच न्यू एवढी एनर्जी ऍब्सॉर्ब करत असतो. व्हेन देयर इज द डी एक्साइटेशन, means when atom jumps from E2 level to the E1 level, then there is the emission of energy, and that emitted energy is equal to the twice h nu. Why there is the twice h nu? Because one h nu is absorbed energy and the second h nu is कुठला तो दुसरा तुमचा second h nu कुठं घेतला तो त्याने second h nu? फॉर द डाउनवर्ड ट्रान्झिशन. त्यानं जे डाउनवर्ड ट्रान्झिशन होण्यासाठी जे एक्स्ट्रा एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली ती तुमचा दुसरा एच न्यू झाला. सो दीज थ्री प्रोसेसेस आर हॅपन्ड when any photonic energy is, or any photon interact with the atoms or the surface. This part already we had discussed in the last lecture. In today's lecture we will discuss the three important terms. Which are these three important terms? First one is the population inversion. The second term is the pumping method, and the third term is the metastable state. Okay. If our application is laser, जर का आपलं ऍप्लिकेशन हे जर लेझर असेल तर आपल्याला कोणत्या लेवलवरती, कोणत्या एनर्जी लेवलवरती इलेक्ट्रॉन्स हे जास्त पाहिजेत?
E1 level or the E2 level? Yes. Yes. For the large laser light, we need the atoms. On which level? E1 level or the E2 level? E2 level. Yes, very good. E2 level. Yes, very good. To achieve the large stimulated emission, we need the number of atoms, large number of atoms on the E2 level. On the E2 level. So our first term is the population inversion. What is mean by the population inversion? Population inversion म्हणजे काय असतं? Yes, my screen is visible? Yes. Sorry. Yes, here. The process of getting a large percentage of atoms into an excited state. Excited state means E2 level is called the population inversion. The process of getting a large percentage of atoms into an excited state or on the E2 level is called the population inversion. आपल्याला स्टिम्युलेटेड इमिशन होण्यासाठी जास्तीत जास्त atoms हे E2 लेवल वरती असणं गरजेचं आहे. आणि आपण जे नंबर ऑफ atoms increase करतो where on the E2 level, this is known as the population inversion. If a large number of atoms can be excited to a upper energy level, then the probability of stimulated emission becomes the greater. If the large number of atoms are present on the E2 level, then there is the possibility. काय possibility असेल? Then there is the possibility large number of stimulated emission. If there is the large stimulated emission, definitely there is the laser light generated. जर का जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये तिथे तुमचं स्टिम्युलेटेड इमिशन झालं तर तुम्हाला लेझर लाईट जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये जनरेट झालेली भेटेल. पण इनिशियली where is the atoms? E1 level or the E2 level? Initially your atoms are present on the E1 level. When any photon energy incident on that atoms, then these atoms are excited. And these excited atoms are jumps from E1 level to the E2 level. So the number of active atoms occupying an energy state is called the population of that state. Okay, if we say on the E1 level there is the number of atoms occupying an energy, then we call, yes, there is the population of that state. जर का E1 लेवल वरती जास्तीत जास्त atoms असतील तर आपण काय म्हणू? E1 लेवल वरती जास्त पॉप्युलेशन आहे. जर का E2 लेवल वरती जास्तीत जास्त पॉप्युलेशन नंबर ऑफ atoms असतील तर आपण काय म्हणू की पॉप्युलेशन आहे, पण कोणत्या लेवल वरती? E2 लेवल वरती पॉप्युलेशन आहे. So N1 and N2 are the populations of lower and upper energy levels respectively. See here in the first figure. या पहिल्या फिगर वरती आपण काय ऑब्झर्व करतो? N1, N2 and N3. These are the populations on the energy levels E1, E2, E3 respectively. म्हणजे E1 एनर्जी लेवल वरती किती पॉप्युलेशन आहे? N1 एवढं आहे. E2 एनर्जी लेवल वरती किती पॉप्युलेशन आहे? N2 एवढं आहे. E3 एनर्जी लेवल वरती किती पॉप्युलेशन आहे? N3 एवढं आहे. Okay, if we observe this figure, on the E1 level, how much electrons, how much atoms are present? Large number or small number? जास्तीत जास्त atoms हे या E1 लेवल वरती प्रेझेंट आहेत. म्हणजे तिथलं पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन कसं झालं? जास्त झालं का कमी झालं हो तिथलं पॉप्युलेशन? यस, नंबर ऑफ atoms हे जास्त, म्हणजे तिथलं पॉप्युलेशन कमी का जास्त? सर्वांना काय कोरोनाचा डोस बीस घेतला का? काय कोणच बोलत नाहीये? नाही ना, तसं काय झालं सर्वांचं? नाही.
जेवढे ऍटम्स जास्त तेवढं तिथलं पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन कसं जास्त आहे. आता बघा E1 लेवल आपण ऑब्झर्व केली, तिथे किती आहेत, N1 एवढे पॉप्युलेशन आहे. E2 लेवल आपण ऑब्झर्व केली, तिथे N2 एवढं पॉप्युलेशन आहे. E3 ऑब्झर्व केली, तिथे N3 एवढं आहे. मग जास्त कुणाचं आहे, N1 चा आहे, N2 चा आहे का N3 चा आहे? दिस सिक्वेन्स इज राईट और रॉंग? Yes. Yes. Right. N1 is greater than the N2, greater than the N3. If there is the population inversion, means there is the process getting a large percentage, or there is the large number of atoms jumps from lower energy level to the higher energy level. जर का lower energy मधून higher energy ला जास्त number of atoms jump झाले तर काय ऑब्झर्व होतं आपल्याला इथं बघा तुम्ही, E3 लेवल वरचं और N3 चं पॉप्युलेशन हे जास्त आहे, कशापेक्षा, N2 पेक्षा जास्त आहे. म्हणजे इथं आपल्याला काय ऑब्झर्व होईल, हिअर वी ऑब्झर्व द स्टिम्युलेटेड इमिशन. काय आपल्याला ऑब्झर्व होईल इथं, स्टिम्युलेटेड इमिशन, म्हणजे इथं आपल्याला लेझर लाईट जनरेट झालेले ऑब्झर्व होईल. मग हे स्टिम्युलेटेड इमिशन म्हणजे हे पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन आपण इलेक्ट्रॉन्स ट्रान्सफर करतोय, पण कसे करतोय हे माहितीये का इथं, नाही आपल्याला माहिती नाही. येस, आपण काय करतोय, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, ऍटम्स कन्सिडर, ऍटम्स आपण ट्रान्सफर करतोय E1 लेवल वरून E2 लेवल वरती, लोअर एनर्जी लेवल वरून हायर एनर्जी लेवलला. दोन पॉसिबिलिटी आहेत. if we vary the temperature, then also atoms jump E1 level to the E2 level. On the other side, if there is the maximum incident photonic energy, then also maximum atoms or the large atoms jumps from E1 level to the E2 level. But here in the population inversion, we cannot change the temperature of that medium. त्या mediumचं टेम्परेचर व्हॅरी न करता, त्या mediumचं टेम्परेचर व्हॅरी न करता E2 लेवल वरचं पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन किंवा E2 लेवल वरचे atoms हे काय करतोय, इन्क्रीज करतोय. सो दिस इज द पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन. पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन इज द प्रोसेस of getting a large percentage of atoms into an excited state is called the population inversion. What is the second term? Second term is the pumping. You know the pumping. Pump, तुम्ही शेतीमध्ये पंप यूज करता, मोटर यूज करतात, त्या मोटरचं काय फंक्शन असतो, काय काम करत असते ती मोटर, जे आपण शेतीमध्ये पाणी ह्याच्यासाठी करत असतो, बोर मध्ये असतं पंप, विहिरीमध्ये असतो, नदीवरती असतो, त्या पंपाचं काय काम असतं, पंपिंग काय करत असतं? यस काय काम असतं त्या पंपाचं? मोटरचं काय काम असतं? तुमच्या घरामध्ये पण तुम्ही यूज करता मोटर पाण्यासाठी, काय करत असते ती? फ्लो वॉटर फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल, सप्लाय करत असतो वॉटर, बरोबर आहे का नाही? आपण त्याला मोटरला पंप म्हणत असतो का? येस और नो? यस ओके ठीक आहे. मी आता तुम्हाला कोणाला विचारत नाहीये, मी आपली चालू ठेवतो. जर कोणाला काय अडचण आली तर मला विचारा, तर मी ते रिपीट एक्सप्लेन करतो. ठीक आहे, ओके ठीक आहे. पंपिंग मेथड, आता आपल्याला काय करायचं आहे, पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन करायचं आहे. पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन करायचं म्हणजे काय, E2 लेवल वरती जास्तीत जास्त ऍटम्स आपल्याला ट्रान्सफर करायचे. मग ते ऍटम्स कसे ट्रान्सफर करणार? टू अचीव द कंडिशन ऑफ पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन, व्हॉट आय से, लिसन बी केअरफुली, टू अचीव the condition of population inversion, we need supply continuously atoms from lower energy level to the higher energy level. जर का आपल्याला पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन ही जर कंडिशन अचीव करायची असेल, आपल्याला जास्तीत जास्त ऍटम जर ट्रान्सफर करायचे असतील, तर आपल्याला काय करावे लागेल की कंटिन्युअसली ऍटम्स ट्रान्सफर करत ठेवावे लागतील. काय करायला लागतील आपल्याला? कंटिन्युअसली ऍटम्स ट्रान्सफर करावे लागतील. कुठून? या E1 लेवल वरून E2 लेवलला. सो पंपिंग म्हणजे काय आहे? पंपिंग इज द सिस्टीम किंवा एक सप्लाइंग प्रोसेस आहे की एनर्जी आहे, ती काय करते, फॉर अचिव्हिंग अँड मेंटेनिंग the condition of population inversion, we have to rise continuously the atoms into the lower energy level to that of the upper energy level.
आपल्याला कंटिन्युअसली ऍटम्स काय करावे लागतील, सप्लाय करावे लागतील. कुठून, लोअर एनर्जी लेवल कडून अप्पर एनर्जी लेवल कडे. सो इट रिक्वायर्स सम एनर्जी टू दॅट ऑफ द सिस्टीम. तिथं टेम्परेचर व्हॅरी करून तर जात नाहीयेत ऍटम्स. मग काय करावं लागेल, त्याला आपल्याला काहीतरी एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाय करावी लागेल त्या मीडियमला, की त्या एक्स्ट्रा एनर्जीमुळं तुमचे ऍटम्स E1 लेवल वरून E2 लेवलला जातील. सो इट रिक्वायर्स एनर्जी टू सप्लाय to the system. So the process of supplying energy, see, this is the very important term for the sentence. The process of supplying energy to that of the medium to achieve the state of population inversion is known as the pumping, is known as the pumping. So pumping is the process of supplying energy. Pumping ही एक प्रोसेस आहे. कशाची प्रोसेस आहे, सप्लाइंग द एनर्जी. कशाला सप्लाय करते एनर्जी, त्या मीडियमला. कशासाठी मीडियमला सप्लाय करते एनर्जी, कशासाठी, टू अचीव द पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन. पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन अचीव करण्यासाठी त्या मीडियमला जी एनर्जी सप्लाय करतो त्या प्रोसेसला आपण म्हणायचं पंपिंग. त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणायचं, पंपिंग. सी हियर इन दिस फिगर, already initially your atoms are present on the ground state level. या ग्राउंड स्टेट लेवलला तुमचे पहिले atoms काय असतात, इनिशियली प्रेझेंट असतात. मग ही पंपिंग काय करते, की या मीडियमला एनर्जी सप्लाय करते. हे जे मीडियम आहे ना, या मीडियमला एनर्जी सप्लाय करते. कशासाठी एनर्जी सप्लाय करते, की इथून atoms तुमचे ट्रान्सफर झाले पाहिजेत ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट किंवा एक्साइटेड स्टेटला, की जेणेकरून इथं आपलं काय झालं पाहिजे, पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन झालं पाहिजे इथं. आणि या पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन मुळे इथं आपलं स्टिम्युलेटेड इमिशन झालं पाहिजे. सो द पंपिंग इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग एनर्जी टू द मीडियम टू अचीव स्टेट ऑफ पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन इज नोन ॲज द पंपिंग. इज नोन ॲज द पंपिंग. पंपिंग ही एक प्रोसेस आहे. या प्रोसेसमध्ये एनर्जी सप्लाय केली जाते. कुणाला सप्लाय केली जाते, मीडियमला सप्लाय केली जाते. कशासाठी एनर्जी त्या मीडियमला सप्लाय केली जाते, तर पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन होण्यासाठी एनर्जी सप्लाय केली जाते. पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन का गरजेचं आहे, पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन गरजेचं आहे तर स्टिम्युलेटेड इमिशन होण्यासाठी. स्टिम्युलेटेड इमिशन का गरजेचं आहे, तर आपल्याला लेझर लाईट भेटण्यासाठी. ओके, सो दिस इज द सेकंड टर्म, दॅट इज द पंपिंग. ओके, आता मला सांगा की मी एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन तुम्ही करेक्ट करा, ऍटम म्हणा. मी एक ऍटम काय केला, की या E1 लेवल वरून या E2 लेवलला ट्रान्सफर केला. ठीक आहे, ओके. मला काय करायचं आहे, E2 लेवल वरती जास्तीत जास्त ऍटम्स अचीव करायचे. ठीक आहे, मी पहिला ऍटम तिथं ट्रान्सफर केला, मी पुन्हा दुसरा ऍटम ट्रान्सफर केला, तिसरा ऍटम ट्रान्सफर केला, चौथा ऍटम ट्रान्सफर केला. असं मी n नंबर ऑफ ऍटम्स काय करायला लागलो, ट्रान्सफर करायला लागलो E1 लेवल वरून E2 लेवल वरती. तर E2 लेवल वरती नंबर ऑफ ऍटम्स आपल्याला अचीव होतील का? E2 लेवल वरती नंबर ऑफ ऍटम्स आपल्याला अचीव होतील का? येस येस, हा होतील का? ओके, वी कन्सिडर. आता एक सिंपल एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला मी. इथे तुम्हाला व्यवस्थित दिसतंय. इथे एक आपली क्लासरूम आहे आणि इथे एक आपली क्लासरूम आहे आणि या क्लासमध्ये न बोलणारे विद्यार्थी आहेत. ठीक आहे, हा आपण म्हणूया आपली ही एक डिव्हिजन आहे, ही आपली डिव्हिजन आहे, E2 डिव्हिजन आहे. कोणती डिव्हिजन आहे, E2 डिव्हिजन आहे. आणि इथे एक आपली डिव्हिजन आहे आणि ह्या डिव्हिजनला म्हणतोय आपण E1. मग मला सांगा, मी तुम्हाला सांगितलं की एकाला सांगितलं तू E2 डिव्हिजन मध्ये जा आणि तिथं 10⁻⁸ to 10⁻2 एवढा वेळ थांब आणि पुन्हा माघारी आपल्या आपल्या डिव्हिजन मध्ये. आणि मी असं कंटिन्युअसली मुलांना पाठवत राहिलो की E1 मधून E2 मध्ये पाठवत राहिलो, तर E2 डिव्हिजन मध्ये मुलांची संख्या वाढेल का आहे तेवढीच राहिली? वाढेल. वाढेल. ठीक आहे, अजून कोणाचं काय ओपिनियन, कोणाचं काय आन्सर?
मी पहिल्या मुलाला पाठवलं तिथून E1 मधून E2 ला, तो तिथे पोहोचला की मी दुसऱ्याला पाठवलं, तिथे पोहोचला की मी तिसऱ्याला पाठवलं, पोहोचला की मी चौथ्याला पाठवलं. तर E2 डिव्हिजन मध्ये किती मुलं झाली? येस, आहे ते आहे तेवढीच. म्हणजे म्हणजे नंबर तिथला इन्क्रीज होईल का डिक्रीज होईल का आहे एवढा कॉन्स्टंट राहील? कॉन्स्टंट. कॉन्स्टंट. मी तर मुलांचं सप्लाय करतोय, मी तर मुलांना सांगतोय ना E1 मधून E2 मध्ये जावा. मी 4 मुलांना पाठवलं, मग कॉन्स्टंट कसं राहील? तिथं वाढायला पाहिजे नंबर. Some time interval. Very small time. Yes, very good. Yes, very good. पहिला मुलाला जर का मी स्टुडंटला पाठवलं तिथं E2 मध्ये, तो गेला, मी तोपर्यंत दुसऱ्याला पाठवतोय, दुसरा तिथं जाईपर्यंत पहिल्याचा टाइम इंटरव्हल संपलेला असेल आणि तो माघारी येईल. मी तिसऱ्याला पाठवस्तोर दुसरा स्टुडंट आहे तो माघारी रिटर्न येईल त्याचा टाइम इंटरव्हल झाल्यानंतर. मी चौथ्या स्टुडंटला पाठवस्तोर तिसरा स्टुडंट माघारी येईल. मग या E2 ची डिव्हिजन आहे ना, तुमची क्लासरूम आहे ना, याच्यामध्ये स्टुडंटचा नंबर हा इन्क्रीज होईल का? नाही होणार. मग हाऊ वी अचीव द पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन? मग आपण ती पॉप्युलेशन इन्व्हर्शनची जी कंडिशन आहे ती कंडिशन कशी अचीव करणार? येस, पॉप्युलेशन इन्व्हर्शनची कंडिशन काय आहे की E2 लेवलवरती नंबर ऑफ ऍटम्स हे जास्त पाहिजेत ऍज कम्पेअर टू द E1 लेवल. E1 लेवल काय करायचं? येस येस येस, स्पेसिफिक टाइम इन्क्रीज करा. स्पेसिफिक टाइम इन्क्रीज करायचा. ओके, स्पेसिफिक टाइम इन्क्रीज करायचा. ओके, व्हेरी गुड. आपण टाइम इन्क्रीज करू शकतो. मग ते टाइम इन्क्रीज करणं म्हणजे काय? येस, देर इज द वन टर्म and the third term is known as the metastable state. ही metastable state आहे. What is the metastable state? ही metastable state काय असते? ही एक अशी स्टेट असती की त्या स्टेट वरती तुमच्या ऍटमचा हा लाईफ टाइम 10⁻⁸, 10⁻⁹ याच्यापेक्षा जास्त असतो. त्याच्यापेक्षा कसा असतो? जास्त असतो. तर माझा एक क्वेश्चन आहे, जय आहे का आज? रोल नंबर 17 बुलबुले. येस. येस, ओके. मी म्हटलं 10⁻⁻6 एक नंबर आहे तुझ्यापाशी आणि 10⁻⁹ हा एक नंबर आहे. याच्यामधला मोठा नंबर कोणता आणि छोटा नंबर कोणता? हा, गायकवाड रोल नंबर 24. हॅलो, कोणता नंबर मोठा आहे? कोणता नंबर छोटा? हॅलो, येस, सौरभ हा, कोणता नंबर मोठा आहे? 10⁻⁻6 मोठा आहे. 10⁻⁻⁶. 10⁻⁶, 10⁻⁷ हे मोठे आहेत. कोणापेक्षा मोठे आहेत? 10⁻⁹ पेक्षा. बरोबर आहे का नाही? बरोबर का नाही? So Yes, sir. our third important term is the metastable state. Metastable state is such a state. On that state, the lifetime of that atom is in the order of 10⁻³ to 10⁻⁻⁶. मेटास्टेबल स्टेट ही एक अशी स्टेट आहे की त्या स्टेट वरती जो ऍटम E1 लेवल वरून E2 लेवलला गेलाय, त्या लेवल वरती त्या ऍटमचा जो लाईफ टाइम असतो तो किती असतो? 10⁻³ to 10⁻⁻⁶. If the lifetime of atom on the metastable is in the order of 10⁻⁶ to 10⁻⁻3, then can we achieve the population inversion? Yes. मग आपण पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन अचीव करू शकतो का? मी थोडासा मुलांचा टाइम वाढवला, तुम्ही तिथे जाऊन थोडा वेळ थांबा, 1 मिनिट थांबा, 2 मिनिटं थांबा आणि नंतर नाही या म्हटलं तर तिथं मुलांची स्टुडंटचा नंबर काउंट हा वाढेल का कमी होईल? वाढेल. सो व्हॉट इज द मेटास्टेबल स्टेट?
So normally excited atoms have short lifetime. Excited atom means the atoms which are present on the E2 level. जे E2 लेवल वरती atoms असतात त्यांचा लाईफ टाइम किती असतो? शॉर्ट असतो. म्हणजे कितीच्या ऑर्डर मध्ये असतो? 10⁻⁸ सेकंड to 10⁻⁹ सेकंड. It means that atoms do not stay long enough at the excited state to be stimulated. So under such a circumstance, the population inversion cannot be established. So it is necessary that the excited state has a longer lifetime so that the excited atoms are waiting at the upper energy level. The metastable state is such a state in which single photon emission is impossible, has an usually long time. So it is in the order of 10⁻³ to 10⁻�6. So therefore the metastable state allows accumulation of a large number of excited atoms at that level. See here, this is the metastable state. On that metastable state, large number of atoms are present. But on the excited state, small number of atoms are present. मग जर का मेटास्टेबल स्टेट असेल आणि या मेटास्टेबल स्टेट मधून जर का ऍटम्स ग्राउंड स्टेटला येत असतील तर डेफिनेटली यस देयर इज द स्टिम्युलेटेड इमिशन. देयर इज द स्टिम्युलेटेड इमिशन. जेव्हा मेटास्टेबल स्टेट वरून ऍटम ग्राउंड स्टेटला येत असतो तेव्हाच तिथं स्टिम्युलेटेड इमिशन होत असतं. म्हणजे तेव्हाच तिथं लार्ज हायर इंटेन्सिटीची लाईट रिलीज होत असते. सो दिस इज द मेटास्टेबल स्टेट. So these are the three important terms. First term, population inversion. In this population inversion, number of atoms on the E2 level is greater than the number of atoms on the E1 level. E1 level पेक्षा E2 level वरती जास्त atoms present असते त्याला आपण म्हणतो population inversion. दुसरी टर्म आपण काय सांगितली? पंपिंग. पंपिंग म्हणजे काय? पंपिंग ही एक प्रोसेस आहे. काय प्रोसेस आहे? एनर्जी सप्लाय करत असते. कशाला? मीडियमला. कशासाठी? टू अचीव द पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन. ही दुसरी टर्म झाली. व्हॉट इज द थर्ड टर्म? थर्ड टर्म इज द मेटास्टेबल स्टेट. मेटास्टेबल स्टेट ही एक अशी स्टेट आहे की ज्याच्यावरती तुमच्या ऍटमची लाईफ टाइम हा लॉंग असतो. तो कितीच्या ऑर्डर मध्ये असतो? 10⁻³ to 10⁻�6 एवढा असतो. Okay, these are the three important terms. If any doubt, any question, then please ask me. No question? Yes, now we go to the next point. Characteristics of a laser beam. What is the first characteristic? Coherence. Okay, in this character, ह्या ज्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत याच्यामध्ये आपण ऑलवेज वी कंपेअर द टू लाईट सोर्सेस. द फर्स्ट इज द कन्व्हेन्शनल लाईट सोर्सेस जे आपण डे टू डे लाईफ मध्ये यूज करतो. आणि जो कंपॅरेटिव्ह दुसरा लाईट सोर्स असेल तो असेल आपला लेझर असेल. सो द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक कोहरन्स. अ कन्व्हेन्शनल लाईट सोर्स produces incoherent light since they emit a random wavelength light waves with a different phases. On the other side, in a laser, the waves emitted by the laser source will be in a phase. But in conventional मध्ये कसं होतं? In general light sources मध्ये कसं होतं? phases या different phases होत्या. पण लेझर मध्ये कसे आहे? फेज सिंगल फेज आहे and are of same frequency. So therefore laser beam is highly coherent. Highly coherent का आहे? तर लेझर मधून इमिट होणारी लाईट ही कशी आहे? सिंगल फेजची आहे आणि सेम फ्रिक्वेन्सीची आहे. त्याच्यामुळे ती कोहरंट आहे. जे जनरल डे टू डे लाईफ मध्ये जे लाईट सोर्सेस आपण यूज करतो
त्यांची फेज ही डिफरंट असते आणि फ्रिक्वेन्सी सुद्धा डिफरंट असते, त्याच्यामुळे ते इनकोहरंट असते. व्हॉट इज द सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक? मोनोक्रोमॅसिटी. So the laser light is almost perfectly monochromatic. The light emitted by the laser is much more monochromatic than that of any conventional monochromatic sources. One sentence is very important. The light emitted by the laser is much more monochromatic. म्हणजे लेझरची लाईट ही मोनोक्रोमॅटिक असते ऍज कम्पेअर टू द अदर कन्व्हेन्शनल लाईट सोर्सेस. अदर कन्व्हेन्शनल लाईट सोर्सेस मध्ये मोनोक्रोमॅटिक असती, पण या लेझर मध्ये जास्त असते. ओके. थर्ड, डायव्हर्जन्स. व्हॉट इज मीन बाय द डायव्हर्जन्स? डायव्हर्जन्स मध्ये काय असतं? येस, आय थिंक तुम्ही तो एक्सपेरिमेंट केलाय का नाही माहित नाही मला. 12th स्टँडर्ड मध्ये, 11th आणि 12th मध्ये लेझरचा एक्सपेरिमेंट केलाय का हो एखादा? लेझर लाईटचा एक्सपेरिमेंट तुम्ही? येस. ओके. बेसिकली देर आर टू वेव्ह फ्रंट्स. दोन वेव्ह फ्रंट असतात. वेव्हच्या चॅप्टर मध्ये तुम्ही स्टडी केला असेल. वेव्ह प्रोपॅगेट होताना दोन वेगवेगळ्या प्रकारे प्रोपॅगेट होत असते, दोन वेगवेगळे पॅटर्न असते. कोणते कोणते दोन वेगवेगळे वेव्ह फ्रंट असते तो? येस येस, तुम्हाला त्याची फिगर ड्रॉ करून दाखवतो. दोन वेगवेगळे वेव्ह फ्रंट. पहिला जो वेव्ह फ्रंट असतो ना, तो आपल्याला या फॉर्म मध्ये ऑब्झर्व होतो बघा. एक तर जर आपल्या एखादा लाईटचा सोर्स असेल तर असं काहीतरी एक वेव्ह फ्रंट आपल्याला ऑब्झर्व होत असतो. हा कोणता वेव्ह फ्रंट झाला हो? आणि दुसरा जो असतो तो ना, असं दुसरा वेव्ह फ्रंट या पॅटर्न मध्ये असतो. तुम्ही स्टडी केला आहे, हे दोन वेव्ह फ्रंट तुम्हाला माहिती आहेत, 12th मध्ये आहे बघा एका चॅप्टर मध्ये. हे दोन वेगवेगळ्या वेव्ह फ्रंट मध्ये कोणते कोणते असतात? येस, मी फिगर ड्रॉ केलेली तुम्हाला दिसते का? Yes, sir. मग ह्या कोपऱ्याला दिले बघा, कॅरेक्टरिस्टिकच्या पुढे मी एक वेव्ह फ्रंट पॅटर्न ड्रॉ केलाय. ह्या वेव्ह फ्रंट पॅटर्नला आपण कुठला वेव्ह फ्रंट म्हणतो? आणि हा जो दुसरा आहे, येस व्हेरी गुड, स्फेरिकल वेव्ह फ्रंट. आणि हा जो दुसरा आहे ना, तो कुठला वेव्ह फ्रंट आहे? प्लेन वेव्ह फ्रंट आहे. मग मला सांगा, जर काय या सोर्स पासून, इथं जर तुमचा सोर्स असेल, या सोर्स पासून वेव्ह जनरेट झाली आणि प्रोपेगेट व्हायला लागली असे सर्व डायरेक्शनला, याची डायरेक्शनॅलिटी जास्त असेल का इथून एकाच पाथ मधून जास्त जाईल? त्याची डायरेक्शनॅलिटी कशाची जास्त असेल? डायरेक्शनॅलिटी कशाची जास्त असेल? डायरेक्शनॅलिटी डायव्हर्जन्स. डायव्हर्जन्स प्लेन वेव्ह फ्रंट आहे ना, त्याचा डायव्हर्जन्स कसा असेल? जास्त असेल. इकडे कसं असेल? त्याचा कमी असेल. इथं त्याचा लॉस, त्या वेव्हचा लॉस इथं जास्त होतोय स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट मध्ये, आणि ह्या प्लेन वेव्ह फ्रंट मध्ये वेव्हचा लॉस जास्त होत नाहीये. सो द लाईट फ्रॉम कन्व्हेन्शनल सोर्सेस स्प्रेड आउट in the form of spherical wavefront, and hence it is highly divergent. It is highly divergent. बघा, एक बल्ब तुम्ही ऑन करा, त्या बल्बाचा उजेड असा एकाच डायरेक्शन मध्ये जात असतो का ऑल पॉसिबल डायरेक्शनला जात असतो? बल्ब आपण घेतला, ऑल पॉसिबल डायरेक्शनला जातो त्याचा उजेड, लाईट तिथून जास्त, म्हणजे तिथं कसं आहे? हायली डायव्हर्जंट आहे. But on the other side, if we consider the laser light, तर लेझर लाईटचा जर का आपण लेझर लाईट जर ऑन केली तर ती एकाच डायरेक्शन जात असती का ऑल पॉसिबल डायरेक्शन जात असते? एकाच डायरेक्शन. एकाच डायरेक्शन जात असते. म्हणजे तिथं डायव्हर्जन्स कसा असतो? कमी असतो, स्मॉल असतो. पण ह्या कन्व्हेन्शनल लाईट सोर्सेस मध्ये कसं असतं? जास्त डायव्हर्जन्स होत असतो. सो in conventional sources, the light spreads out in the form of spherical wavefront, hence there is highly divergent. On the other side, laser from light
from the laser propagate in the form of the plane waves or the plane wavefront. Hence, the angular divergence of a laser beam is much smaller than the conventional sources. कन्व्हेन्शनल सोर्सेस पेक्षा लेझरचा डायव्हर्जन्स हा कशा असतो, स्मॉलर असतो, कमी असतो. दिस इज द थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक. व्हॉट इज द फोर्थ कॅरेक्टरिस्टिक? हायली डायरेक्शनॅलिटी और द हाय डायरेक्शनॅलिटी. आता बघा, आपण एक एक्झाम्पल कन्सिडर करूया. मी काय करतो की इथे एक लाईटचा सोर्स आहे, आपला कन्व्हेन्शनल लाईटचा सोर्स आहे, बल्ब आहे असं मी कन्सिडर करतो इथं, आणि इथून एक वेव अशी बाहेर पडलेली आहे. मी काय केलं, या पॉइंट वरती तिथं जो वेवचा पॅटर्न येतोय त्याची रेडियस मी मेजर केली, आणि इथं जा लाईटची वेव येते आणि तिची सुद्धा मी रेडियस काय केली, मेजर केली. दुसऱ्या बाजूला मी काय केलं, इथे एक लेझर बीम कन्सिडर केला, लेझरची लाईट, आणि इथून लेझरचा बीम बाहेर पडतोय, आणि मी या सेम डिस्टन्स वरती एक त्याचा लेझरच्या बीमचा डायमीटर फाइंड केला आणि इथे एक लेझरचा डायमीटर फाइंड केला. मला सांगा, जे डायमीटर जे व्हेरिएशन येईल, ह्या कन्व्हेन्शनल लाईट सोर्स मध्ये जास्त व्हेरिएशन येईल का ह्या लेझर मध्ये जास्त व्हेरिएशन येईल डायमीटर मध्ये लाईटच्या? हा, कन्व्हेन्शनल मध्ये आपल्याला त्या वेव्हचं डायमीटर मध्ये व्हेरिएशन जास्त ऑब्झर्व होईल या 2 पॉइंट्स वरती. पण ह्या लेझरच्या लाईटच्या या 2 पॉइंट वरती व्हेरिएशन जास्त ऑब्झर्व होईल का? नाही होणार. हा, निग्लिजिबल तुम्हाला डिफरन्स ऑब्झर्व होईल, पण लार्ज डिफरन्स ऑब्झर्व होईल का? नाही होणार. म्हणजे लेझर लाईट ही कशी असते, हाय डायरेक्शनॅलिटी असते. A conventional light sources emits light in all the directions. On the other hand, laser emits light only in a single direction. The width of laser beam is extremely narrow, and hence the laser beam can travel to long distance without spreading. जास्त स्प्रेड न होता लेझर लाईट ही लॉंग डिस्टन्स ट्रॅव्हल करते. ऑन द अदर साइड, तुमची जी कन्व्हेन्शनल लाईट सोर्सेस असते त्याच्यामधली लाईट ही पॉसिबल ऑल डायरेक्शन स्प्रेड होत असते, त्याच्यामुळं त्याचा लॉस काय होतो, जास्त होत असतो. इथलं काय इम्पॉर्टंट आहे, इथलं वर्ड, लेझर इमिट्स लाईट ओनली वन डायरेक्शन. लेझरची लाईट इमिट होत असते ती फक्त एकाच डायरेक्शन होत असते. ऑन द अदर साइड, कन्व्हेन्शनल लाईट सोर्सची लाईट इमिट होत असते ती सिंगल डायरेक्शन होत असते का? नाहीये, ऑल पॉसिबल डायरेक्शनला इमिट होत असते. द लास्ट इज द इंटेन्सिटी. आता इंटेन्सिटी तर तुम्हाला माहिती आहे, लेझरची इंटेन्सिटी का हायेस्ट असते? काय कारण आहे लेझरचे इंटेन्सिटी हाय असण्याचे ऍज कम्पेअर टू द कन्व्हेन्शनल लाईट सोर्सेस? व्हॉट इज द रिझन? Yes, what is the reason? Stimulated Yes, very good. There is the stimulated emission. In conventional light sources, there is the spontaneous emission. So these are the 5 important properties or characteristics of the laser beam. Any doubt? Any question? No. Okay. तुम्ही जे आपलं टीचिंग डायरी आहे तिथे चेक करू शकता. जे थर्ड आपलं साऊंड इंजिनिअरिंगच्या ज्या नोट्स आहेत, पीपीटीज आहेत, जे एमसीक्यूज आहेत, न्यूमरिकल्स आहेत, मी तिथं अपलोड केलेत. तुम्ही लिंक थ्रू ते कलेक्ट करू शकता. ओके ओके सर. ओके. रोल नंबर 1 अटेंडन्स द्या. रोल नंबर 1, 2, Yes, sir. 3, Present. 4, Present. 5, 6, Yes, sir. 7, Yes, sir. 8, Yes. 9, 10, Present, sir. 11, Yes, sir. 12, Yes, sir. 13, Present. 14, Present. 15, Hi sir. 16,
16 1 6 17 Present. 18 Present. 19 Present. 20 20 21 21 22 23 Present. 24 Present. 25 Present. 26 26 26 27 Yes, sir. 28 Yes, sir. 29 29 29 30 30 31 32 33 sir. 33 Present, sir. 34 34 35 Yes, sir. 36 Yes, sir. 37 Present, sir. 38 38 38 39 39 40 Yes, sir. 41 41 42 42 43 44 Yes, sir. 45 Yes, sir. 46 46 47 Present, sir. 48 Present, sir. 49 49 50 Yes, sir. 51 Yes, sir. 52 Yes, sir. 53 Yes, sir. 54 Yes, sir. 54 Yes, sir. कोण आहे 54 Yes, sir. म्हणू देत पण कोण आहे मला इथं नाव दिसेना तुझं इथं पार्टिसिपंट मध्ये नाव दिसलं पाहिजे ना तुझं 54 लवटे 55 Present, sir. 56 56 57 Present. 58 Yes, sir. 59 Yes, sir. 60 Yes, sir. 61 Present, sir. 62 Yes, sir. 63 Present, sir. 64 64 64 65 Present, sir. 66 66 67 68 69 Yes, sir. 70 Yes, sir. 71 Present, sir. okay Sir, ठीक आहे. 39 is present. okay 39 is present okay अजून कोण 20, sir. 22, sir. 46 is present, sir. Mic problem होता मगाशी. सर ते अजून 64 प्रेझेंट म्हणते 60 4 प्रेझेंट आहे म्हणते कोण आहे 46. हे माईक प्रॉब्लेम आहे म्हणते मेसेज टाकला त्याने मला 46 आहे ओके बरोबर आहे 64 ओके अजून 22, sir. 22 okay azun Hello, I, sir. I call absent numbers Hello, please sir. check okay yes 43 present okay Hello, sir. 1 5 9 16 20 21 26 29 30 31 34 38 41 42 49 56 66 67 and 68 Roll number 1 present आहे. मी लेक्चर घेत असताना आहे ना 55 पार्टिसिपंट होते एक कोण तर आले बघा आता प्रेझेंटच्या टायमाला सर 48 ने प्रेझेंट दिली की 48 बाळा 38 ऍबसेंट आहे म्हटलं ओके हा अजून कोणाला काय आजच्या ह्याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट असेल तर विचारू शकता नसेल तर आज इथंच थांबूयात
Okay. Any doubt? Any question? No, sir. No, sir. Okay. No, sir. थर्ड चॅप्टरचे मी लिंक अपलोड केली. तुम्ही तिथून MCQ न्यूमेरिकल नोट्स PPT कलेक्ट करू शकता. प्लीज विजिट. ओके, थँक्यू. Okay, sir.